आज आम पढ़ा पाने सिटी एंट्रांस 2026 टीचिंग एप्टीट्यूड्र किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक एम आलोचना करवा। तो चलतु पाने डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखो पाने फास्ट क्वेश्चन रही जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 क्यों संस्था प्रस्तुत करते। जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 क्यों संस्था प्रस्तुत करथिला। एनसीईआरटी ना सीबीएसई ना न्यूपा ना आईसीएसई। राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर हो पाने ऑप्शन नंबर ए एनसीईआरटी ही संस्था प्रस्तुत करथिला। मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही एनसीईआरटी अधीन केतोटी आंचलिक शिक्षा प्रतिष्ठान अच्छी। एनसीईआरटी अधीन केतोटी आंचलिक शिक्षा प्रतिष्ठान रही? तीनोटी ना पांचटी ना छटी ना चारोटी। केतोटी आंचलिक शिक्षा प्रतिष्ठान रही? मन रखिए पांचटी आंचलिक शिक्षा प्रतिष्ठान रही। तो ऑप्शन नंबर बी हो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। शिक्षा आयोग 1964 रु 66 अध्यक्ष किए थे? शिक्षा आयोग 1964 रु 66 अध्यक्ष किए थे? मन रखिए डॉक्टर डीएस कोठारी थे। डॉक्टर डीएस कोठारी थे। मन रखिए ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा। पाठ्यदान समय शिक्षकों मुख्य लक्ष्य कौन हेबा उचित? पाठ्यदान समय शिक्षकों मुख्य लक्ष्य कौन हेबा उचित? छात्र माने पाठ्यवस्तु को मुखस्थ करेंगे ना छात्र माने पाठ्यवस्तु को बुझे ना छात्र माने पाठ्यवस्तु उपरे भल नंबर रखिए ना छात्र माने पाठ्यवस्तु को उतारे सक्षम हेबे। कौटा हम राइट आंसर? राइट आंसर हो पाने ऑप्शन नंबर बी हो आपनकर राइट आंसर। छात्र माने पाठ्यवस्तु को बुझे मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षार मुख्य लक्ष्य कौन? शिक्षार मुख्य लक्ष्य कौन? ऑप्शन ए देखंतु 3 आर्स बा पठन लिखन और गणितर शिक्षादान ना सामाजिक आचार व्यवहार शिक्षादान ना अंतर्निहित शक्तिर विकास साधन ना धंदामूलक शिक्षादान। शिक्षार मुख्य लक्ष्य कौन? कौटा हम राइट आंसर? राइट आंसर हो पाने ऑप्शन नंबर सी अंतर्निहित शक्तिर विकास साधन। एडा हूँ शिक्षार मुख्य लक्ष्य। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। प्राथमिक स्तर में शिक्षक शिक्षार गुणात्मक मान नियंत्रण निमंते क्यों अनुष्ठान कार्यरत? प्राथमिक स्तर में शिक्षक शिक्षार गुणात्मक मान नियंत्रण निमंते क्यों अनुष्ठान कार्यरत? ऑप्शन ए देखो पाने राज्य शिक्षा गवेषणा और तालीम परिषद एससीईआरटी ना जातीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी ना जातीय शिक्षा गवेषणा और तालीम परिषद एनसीईआरटी ना माध्यमिक शिक्षा परिषद बीएससी। कौटा हम राइट आंसर? राइट आंसर हो पाने ऑप्शन नंबर बी हो आपनकर राइट आंसर जातीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी। मन रखिए ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा। शिक्षादान मूल्ययनर उद्देश्य कौन? शिक्षादान मूल्ययनर उद्देश्य कौन? ऑप्शन ए देखंतु शिक्षार्थी मानक मेधा तालिका प्रस्तुत करवा ना शिक्षार्थी माने पाठ्यवस्तु केते दूर बुझुचंती जानिबा ना पाठ्यवस्तुर पूर्ण व्याख्या करवा ना शिक्षादान बाधा पहुँचाऊथिबा छात्रों को नियंत्रण करवा। शिक्षादान मूल्ययनर उद्देश्य कौन? कौटा हम राइट आंसर? राइट आंसर हो पाने ऑप्शन नंबर बी हो आपनकर राइट आंसर शिक्षार्थी माने पाठ्यवस्तु केते दूर बुझिचंती जानिबा। तो यहाँ हूँ शिक्षादान मूल्ययनर गोटे उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर बी हो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही जदि जड़े छात्र श्रेणी रे गोलमाल करुथाए शिक्षक प्रथमे कौन करवा उचित? जदि जड़े छात्र श्रेणी रे गोलमाल करुथाए शिक्षक प्रथमे कौन करवा उचित? कौन करवा उचित? छात्र को श्रेणी कक्ष बाहर करदेवा तो यहाँ ठीक हे ना। ऑप्शन बी देखंतु छात्रर पितामाता अभिभावक को स्कूल डकैवा तो यहाँ ठीक हेनी। ऑप्शन सी देखंतु छात्र को शारीरिक दंड विधान करवा यहाँ नुहे। ऑप्शन डी देखंतु छात्र को सामना बेंच रे बसैवा। मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो आपनकर राइट आंसर। जदि जड़े छात्र श्रेणी रे गोलमाल करुथाए ताहेले शिक्षक कौन करेंगे? प्रथमे कौन करेंगे ना छात्र को सामना बेंच रे बसैबे। तो ऑप्शन नंबर डी हो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। सामाजिक पाठ निमंते सबुठु भल शिक्षादान पद्धति कौटा? सामाजिक पाठ निमंते
ସବୁଠୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି କେଉଁଟା? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ନା ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ପଦ୍ଧତି, ନା ଦେଖ ଓ ଲେଖ ପଦ୍ଧତି, ନା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମନେ ରଖିବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ସାମାଜିକ ପାଠ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯଦି ତୁମେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ଦାନ କଲାବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ତୁମେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠଦାନ କଲାବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କରିବ? ତା'ର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ତା ଉପରକୁ ଖଣ୍ଡେ ଚକ୍ ଫୋପାଡ଼ିବା, ନା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବା, ନା ଛାତ୍ରର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବ, ନା ଛାତ୍ରର ନିକଟକୁ ଯାଇ ତା'ର ଅନ୍ୟମନସ୍କତାର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ? ଯଦି ତୁମେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠଦାନ କଲାବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କରିବ ନା ଛାତ୍ରର ନିକଟକୁ ଯାଇ ତା'ର ଅନ୍ୟମନସ୍କତାର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପାସ୍ କରିଥାଏ, ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପାସ୍ କରିଥାଏ ତେବେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ନିଦାନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ, ନା ଛାତ୍ରକୁ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ କହିବ, ନା ସମସ୍ୟା କ'ଣ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବ, ନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବ? ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପାସ୍ କରିଥାଏ ତେବେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବେ? ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ କେଉଁଟା? ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ କେଉଁଟା? ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ, ନା ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ, ନା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ପିରିୟଡ଼ ଥିବ, ନା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କୌଣସି ଛାତ୍ର ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କହିବା ଉଚିତ? ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କୌଣସି ଛାତ୍ର ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କହିବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିନାହିଁ, ଆସ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଦେଖାଇ ହୁଅ ନାହିଁ, ବସି ପଡ଼। ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ଡି ଦେଇଛି, ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଆଣ। କ'ଣ କରିବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିନାହିଁ, ଆସ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି? କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି? ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼, ନା ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ମିଶନ, ନା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଥରିଟି, ନା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଥରିଟି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ ସ୍କିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ ସ୍କିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା? ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ କଳାପଟା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ନା ଅତି କମ୍ରେ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ଓ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା? ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଗଣାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଡି ଦେଇଛି, ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ ସ୍କିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା? ମନେ ରଖିବେ, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅତି କମ୍ରେ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ଓ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁ ଅତି ସହଜରେ
ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଚାର କରିପାରିବ ନା ତା'ର ଶିକ୍ଷାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରିପାରିବ ନା ତାକୁ ଡକାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖସ୍ଥ କରିପାରିବ ନା ତା'ର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଧାର କରି ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଗଠନ କରିପାରିବ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁ ଅତି ସହଜରେ ତା'ର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଧାର କରି ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଗଠନ କରିପାରିବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ପିଲା ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବିବ? ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ପିଲା ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବିବ? ପିଲାର ଦକ୍ଷତା ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ନା ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ତୁମକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ନା ବିଷୟଟିକୁ ପିଲାର ସ୍ତରରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ନା ପିଲାର ଗୃହ ପରିବେଶରେ ଶୈକ୍ଷିକ ସହାୟତାର ଅଭାବ ଅଛି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବିଷୟଟିକୁ ପିଲାର ସ୍ତରରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବାର୍ଷିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାରି ନ ପାରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବାର୍ଷିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସରାଇ ନ ପାରିବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କେଉଁଟା? ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ଅଧିକ ପରିମାଣର ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମୟ ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ନା ଶିକ୍ଷା ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତିର ଧାରା ମାନ୍ଦା। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବାର୍ଷିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାରି ନ ପାରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମୟ ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ RCFC ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ RCFC ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦୌ ନାମ ଲେଖାଇ ନଥିବା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୟସ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ପଢ଼ାଯିବ ନା ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତା'ର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଉ ବର୍ଷେ ରଖାଯାଇପାରେ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲା ପାଖରେ ପୂର୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିତ୍ୟାଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଖନ୍ତୁ, 16 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିନଥିବା ଜଣେ ପିଲାର ମାଗଣା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଅଛି। ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ RCFC ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଉ ବର୍ଷେ ରଖାଯାଇପାରେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ କେଉଁଟା? ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।